सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 22 तारिख सोमवार चलतु नजर पकाइबा आजर देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखते। जीएसटी 2.0 देश में लागिबो नुआ जीएसटी प्रधानमंत्री संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को संबोधित करी कहते जे जीएसटी संचय महोत्सव आज आरंभ होगाकू जाउछि। ए जीएसटी संचय महोत्सव आपणक संचय वृद्धि करिबो एवं आपण चाहुतबा जिनिस किनिबा सहज करिबो। ए संचय महोत्सव समस्त को बहुत लाभ देबो। तेबे आज समस्ते मिठा खाइबाकू पाइबे। एही संचय महोत्सव समस्ते लाभ पाइबे। तेबे देशर विकास त्वरान्वित हेबो। मोदी आउरी मध्य कहिथिले जे पूर्वरु लोकमाने विभिन्न कर जालरे फसी रहुथिले। तेबे अन्य सहर को सामग्री पठाइबा कष्टकर मध्य होउथिला। जीएसटी को आमर प्राथमिकता दे जीएसटी संस्कार अभिवृद्धि कहानी को त्वरान्वित करने सहित स्वाधीन भारतर टिकस संस्कार समस्त को सहभागी कराइथिला। तेबे विदेशी सामग्री निजक मुक्त करने को पड़ो। तेणु आमको केवल भारत में तैयारी उत्पाद किणवा उचित बोली कहथिले प्रधानमंत्री। से आउरी मध्य कहथिले जे आमको प्रत्येक घर को स्वदेशी प्रतीक करने को पड़ो एवं प्रत्येक दुकान को स्वदेशी उपाय सजाइबा उचित। तेबे प्रधानमंत्री मोदी कहवा अनुसार परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी संस्कार एवं यह संचय महोत्सव पर देशर कोटि कोटि परिवार को मोर हृदयर सहित अभिनंदन एवं शुभेच्छा। यह संस्कार गुड़िक भारतर अभिवृद्धि कहानी को त्वरान्वित करिबो, व्यवसाय को सरल करिबो एवं प्रत्येक राज्य को विकासर दौड़ी रे समान अंशीदार कराइबो। सेहिपरि मोदी यह मध्य कहथिले जे आज 99% सामग्री उपरे केवल 5% टिकस लागू हेबो। भयंकर बाण विस्फोरण जणे मृत 5 गुरुतर। बौद्धर पुराणाकटक थाना जियाकटा छत्रपुर ठारे भयंकर बाण विस्फोरण घटी जड़े व्यक्तिर शोचनीय मृत्यु घटी। विस्फोरण में घरर छात संपूर्ण उड़ी जाइछि। तेबे भुशुड़ी पड़िथिबा छात तले किछि लोक चापी होई जाइथिले। सेमानक मध्यरु 2 जन को उद्धार करा जाय चिकित्सालय रे भर्ती करा जाइछि। आउ किछि छात तले चापी होई रहितबा संदेह करा जाउछि। तेबे पाखापाखि 5 जन लोके गुरुतर होइछन्ति। मृतक जनक हेउछन्ति लक्ष्मीधर बेहरा। पुलिस एवं अग्निशम बाहिनी द्वारा उद्धार प्रक्रिया चालू रही। तेबे बाण विस्फोरण रे घर द्वारा भुशुड़ी पड़िथिबा देखिबाकू मिलिछि। तेबे यह प्रथम घटना नुहे। यह पूर्वर मध्य एभली अनेक घटना सामना को आसिछि। बाण विस्फोरण रे अनेकंक जीवन जाइथिबार मध्य खबर नजिर रहिछि। दुर्गा पूजा रे प्रबल छेचिब वर्षा माड़ी आसुछि गोटिए परे गोटिए लघुचाप। माड़ी आसुछि गोटिए परे गोटिए लघुचाप। आसंता सेप्टेम्बर 25 तारिख और अक्टोबर 1 तारिख रे पुणी सृष्टि हेब लघुचाप क्षेत्र। 2टी लघुचाप प्रभाव रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार पूर्व अनुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे उत्तर अंडमान सागर और म्यांमार उपकूल रे घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। आज ठारू उत्तर बंगोपसागर रे पहुंचबो एही लघुचाप। 25 तारिख आडकू बंगोपसागर उपरे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। लघुचाप प्रभाव रे 26 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। तेबे 30 तारिख में म्यांमार उपकूल बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेब। अक्टोबर 1 तारिख में लघुचाप रूप नेबा सह अधिक घनीभूत होबार मध्य आशंका करा जाउछि। तेबे लघुचाप प्रभाव में 1 और 2 तारिख में राज्य में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार आशंका रही। एने सूचना दैछन्ति भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महांती। टैक्सी ड्राइवर मृतदेह मिलवा घटना रे ट्विस्ट मृत्यु पछरे चाकरी केलेंकारी। टैक्सी ड्राइवर विद्याधर साहू मृत्यु को नहीं एबे बड़ खुलासा होछि। जने मैडम को पई विद्याधर जीवन चलीगला बोली एबे चर्चा होछि। तेबे चाकरी देबाकू कही काले 5 कोटी रु अधिक टंका ठगिथिले सेही मैडम। बरमुंडा अंचल रे करिथिले कंसल्टेंसी फार्म तांको पाखरे काम करुथिले टैक्सी ड्राइवर विद्याधर। चाकरी नारे ठकई परे टंका फेरी न पाइबारु आशायी प्रार्थी माने मिसे टैक्सी ड्राइवर को करथिले अपहरण। सेपटे अपहरणकारी घरे टैक्सी ड्राइवर विद्याधर साहू आत्महत्या करथिबा जानिबाकू पाइछि पुलिस। जाजपुर अंचल रे आत्महत्या करिबा परे चंदका अंचल रे मृतदेह मिलिछि। अपहरण करथिबा युवक माने गजपति जिल्लार बोली संदेह करा जाउछि। एपरिकी किछि कॉलेज छात्रंक संपृक्ति नै मध्य संदेह करुछि पुलिस। तेबे हत्याकांड परे मैडम जनक फेरार थिबा जणा पड़िछि। साउदी अरब सह चुक्ति परे पाकिस्तान रो मुह फुटाणी।
ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ଧମକ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଏଥର ସାଉଦି ଆରବକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ଟେକ୍ନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ। ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର 4 ଦିନ ପରେ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଟିଭି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇସଲାମିକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଫ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧମକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧୀ ଇସଲାମିକ ନାଟୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ସରକାର ଜାରି କଲେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ମୋବାଇଲ ମନା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଅତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ, ଦେଶ ଦୁନିଆ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଏହାର କୁପରିଣତି ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅରୁଚିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋବାଇଲ ମାୟାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରହୁଛି ସେମାନେ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ କେହି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା କି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହା ସହ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କର୍ମଚାରୀ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ମୋବାଇଲ ହୋଇଥିବାରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଳମାଳ, ଆଲୋଚନା ପୂରା ଦୁର୍ବଳ। ବିଧାନସଭା ଚାଲିପାରୁନି, ଦୋଷ ବିରୋଧୀଙ୍କର। ସିଧାସିଧା ବିଧାନସଭା ଚାଲିପାରୁନଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଖାଲି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଧାନସଭା ଜାଣିଶୁଣି ଶାସକ ଦଳ ଚଳାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଜାଣିଶୁଣି ବିଧାନସଭା ଚଳାଇ ଦେଉନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ମେଡାଲକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଏସନ ଡେରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଧାନସଭା କାହିଁକି ଡେରିରେ ହେଲା ସେ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। କହିଥିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଳମାଳ ଥିବାରୁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଅଧିବେଶନ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଅଧିବେଶନ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭା। ପୂରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ହେଲେ ସବୁ ଆଶା ଧୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ସ୍ଥିତି ନେଇ ଏବେ ଗୃହ ଅଚଳ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ କଟିଥିଲା। ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏକ କଥା ହେଲା, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଓ ୟୁରିଆ ସଙ୍କଟ, ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଅପରାଧ ଓ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପରି ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ହେଲେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନି। ମୋଟ ଉପରେ ବିଧାନସଭା ଉପରେ ପୂରା ରାଜ୍ୟର ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ସେ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋହନ କହିଲେନି, କହିଦେଲେ ମନମୋହନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିପାରେ ମୋହନ କ୍ୟାବିନେଟ୍। କିଛି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଯିବା ସହିତ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ
ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ହେବନି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମନମୋହନ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଗମ ଆଉ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ହେବ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ହେବ ନାହିଁ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ 1.5 ବର୍ଷ ପୂରିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଧିକ ପୋଷ୍ଟ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଦଳବଦଳ କରିବା ସହିତ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁକୁ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କିନ୍ତୁ ସିଧା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହେବନି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ। ଯାଜପୁର ମୋ ପାଇଁ ଦେବକୀ ମା ହେଲେ କୋରେଇ ମୋ ପାଇଁ ଯଶୋଦା ମା। ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଲେ ଏପରି କିଛି ବବି ଦାସ। ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କୋରେଇରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବିଜେଡି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋରେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଷଠିପୁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ବିଶେଷକରି କୋରେଇରେ ଅଶୋକ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଅଶୋକ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରାଯିବା, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଅଶୋକ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଜ ଭାଷଣରେ ବବି କହିଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ମୋ ପାଇଁ ଦେବକୀ ମା ହେଲେ କୋରେଇ ମୋ ପାଇଁ ଯଶୋଦା ମା। ଏହି କୋରେଇରୁ ମୋ ବାପା ଅଶୋକ ଦାସ 8ଟି ଚିହ୍ନଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କ୍ଷମତା ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲେ ଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ପଛରେ କେବେ ଗୋଡ଼ାଇବୁ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ପଛରେ ଧାଇଁବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ତେବେ ବବିଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି, ପୁଣି କ'ଣ କୋରେଇ ମୁହାଁ ହେଲେଣି କି ବବି ଦାସ? ବର୍ଷରେ ଭିଜି ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘର ପ୍ରତିବାଦ ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ସରକାର ବଦଳିଗଲା, ହେଲେ ବଦଳିଲାନି ଭାଗ୍ୟ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ କର ବା ମର ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିକୁ ଆସି ଧାରଣା ଦେଇଛି ସଂଘ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଦଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ଥାନ ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅମୁଲିପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଜେପି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 27 ତାରିଖର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। 27ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏନେଇ ପୁଲିସ ଡିଜି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ହେବେ ବିସିସିଆଇର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟମ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ମିଥୁନ ମାନହସ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନୂଆ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାନହସ ରୋଜର ବିନ୍ନିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନହସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିର ନର୍ଥ ଜୋନ୍ର କନଭେନର ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସରେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି। ମାନହସ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ
फास्ट क्लास क्रिकेटर से 157टी मैच रे 9714 रन संग्रह करथिले। से दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वारियर्स एवं चेन्नई सुपर किंग्स भली तीनोटी आईपीएल फ्रांचाइज पई खेलिचंती। रिपोर्ट अनुसार कर्नाटकर पूर्वतन खेलाड़ी रघुराम भट्ट ट्रेजरर पद पाई एवं छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघर प्रभतेश सिंह भाटिया जुग्म सचिव पद पाई प्रमुख प्रार्थी अछंती। आधार कार्ड को नहीं सरकार बड़ निष्पत्ति, बायोमेट्रिक्स अपडेट मागणा हेबो। केंद्र सरकार आधार कार्ड संपर्क में बड़ निष्पत्ति नेछंती। एबे पिला एवं किशोर मानक पई नूतन पंजीकरण किंबा बायोमेट्रिक अपडेट पई कोनोसी शुल्क देबाको पड़िबो नाही। पूर्वरु एथिपई 50 टंका शुल्क आदाय करा जाउथला। नुआ नियम रे एबे 5 रु 7 वर्ष एवं 15 रु 17 वर्ष बयसर पिलामानंकु अंतर्भुक्त करा जायछि। यह एक बड़ जनसंख्या को लाभ पहुंचाइबा उल्लेखयोग्य जे सरकार पिलामानक आधार कार्ड पई बायोमेट्रिक अपडेट बाध्यतामूलक करछंती। एभली करिबा पई निकटस्थ आधार पंजीकरण केंद्र को जाई UIDAI रो ऑफिशियल वेबसाइट किंबा एम आधार मोबाइल एप्लिकेशन व्यवहार करा जाय परिबे। एक फॉर्म संग्रह करंतु, केंद्र रु एक आधार पंजीकरण एवं अपडेट फॉर्म प्राप्त करंतु एवं एहाको पूरण करंतु। केंद्र रे फॉर्म दाखल करंतु, एहा सहित आपणकर बायोमेट्रिक तथ्य दाखल करंतु। केंद्र रो ऑपरेटर प्रमाणीकरण पई एक फिंगरप्रिंट स्कान, आइरिस स्कान किंबा उभय करा जाय परिबो। सरकार पिलामानक आधार कार्ड रे बायोमेट्रिक्स अपडेट कराइबा बाध्यतामूलक करछंती, तेणु सेमानकर आधार कार्ड अपडेट करिबा नितांत जरूरी अटे। जालियाती करी बीमा टंका दाबी, हाईकोर्ट को सीबीआई तदंत निर्देश। गाड़ी दुर्घटना पर दाबी करा जाउथुबा बीमा टंकारे बड़ धरणर जालियाती सन्देह करा जाउछि। एक गुरुत्वपूर्ण घटनाक्रम 33टी मामलार सीबीआई तदंत निर्देश दैछन्ति ओडिशा हाईकोर्ट। 30टी थाना 33टी MACT मामला को नहीं सन्देह रही। MACT अर्थात मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनाल जालियाती करी टंका दाबी करा जाउथुबा बीमा कंपनी आपत्ति रही। तेबे षडयंत्र टंका हेरफेर करुथुबारु पुलिस तदंत करबाको असमर्थ रही। आवश्यक साधन थिबारु सीबीआई एहार तदंत करबाको निर्देश दियाଯାଇଛି। दुर्घटना रे मृत्यु हेले बीमा कंपनी ठारू क्षतिपूरण दाबी करा जाए। एथिपई स्वतंत्र संस्था मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनाल रही। हेले केन्दुझर घटगाँर एक दुर्घटना मामला और दाबी करा जायतिबा बीमा टंका को नहीं आपत्ति करी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिला बीमा कंपनी, जहार शुणाणी करी 33टी समान धरण मामलार सीबीआई तदंत पई निर्देश दैछन्ति कोर्ट। यापरे सीबीआई इन्स्पेक्टर विकास कुमार तदंत आरंभ करिसेंति। सीबीआई सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार 24टी केस रिओपन करिछि केंद्र तदंतकारी संस्था। लेडी कनेस्टेबल शुभमित्रा हत्या घटना रे बीमा टंका एक प्रमुख कारण बोली संदेह करा जाउछि। निशामुक्त भारत गठन संकल्प माराथन दौड़िले मुख्यमंत्री। निशामुक्त भारत गठन संकल्प ने सारा देश में गणदौड़। राजधानी भुवनेश्वर में क्रीड़ा और युव सेवा विभाग सह बीजेपी जनता युव मोर्चा द्वारा नमो युव रन माराथन आयोजन करा जायछि। कलिंग स्टाडियम रु जनता मैदान पर्यंत दौड़िले 10,000 युवक युवती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड, विधायक बाबू सिंह, सिद्धांत महापात्र और अन्य वरिष्ठ नेता माराथन दौड़िथिले। गणदौड़ परे चा दुकान आगरे बसी चाहा पिले। लोकंको सह कथबार्ता होई निशा निवारण संपर्क में बुझाइथिले। तेबे प्रधानमंत्री जन्मदिन सेप्टेम्बर 17 रु अक्टोबर 2 तारिख जाए सरकार पक्षरु सेवा पक्ष पालन करा जाउछि। एही क्रम रे निशामुक्त भारत गठन परिकल्पना पई राज्यर विभिन्न स्थान में मिनी माराथन आयोजित हो जाइछि। देवगढ़ रे जिलापालଙ୍କ कार्यालय परिसर रु सचेतनता गणदौड़ सहर परिक्रमा करबा परे इंडोर स्टाडियम ठारे समाप्त होइथिला। पुणी सूर्यकुमार पाकिस्तान अधिनायक कलेनी हैंडसेक, तेजिला विवाद। एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच रे भारतर अधिनायक सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान अधिनायक सलमान अली आघात टॉस समय पुनर्बार हैंडसेक करनथिले। या पूर्व मैच रे मध्य देखा जायतिला जेतेबेले भारतीय दल मैच परे मध्य पाकिस्तान खेलाड़ींक सह हैंडसेक करनथिले। भारत टॉस जीति प्रथमे बोलिंग निष्पत्ति नेथिला एवं दल रे दुई गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करी जसप्रीत बुमराह एवं टी20 रो नंबर 1 बोलर वरुण चक्रवर्ती को फेराई आनिछि। तेबे ग्रुप ए रे शीर्ष 2 स्थान अधिकार करथिबा भारत और पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ 128 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାତ୍ର 15.5 ଓଭରରେ ହାସଲ କରି ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଘରେ ଥିଲେ ଝିଅ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2% କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା 4,80,000 ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ଆଉ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC ଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆୟକର ଦାତା ହୋଇନଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଖୋଲି ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରି ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା 20,000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ, ଏନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। କେବେ ମିଳିବ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ଚାଷୀ। PM କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ, ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ, ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସରକାର ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସେ। ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ତେଲ ସବୁ ହେବ ଶସ୍ତା। କାର୍, ବାଇକ୍ ରେଟ୍ ବି କମିବ। GSTରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ। ଏଣିକି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଣିକି ତାଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇବା ଜିନିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍, AC, ଫ୍ରିଜ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମୋଦି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଉପହାର। ତେବେ ସବୁକିଛି ଶସ୍ତା ହେବ। ଆଜି ରାତିରୁ ସବୁକିଛି ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାର୍ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ଶସ୍ତା ହେବ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍।
ତେବେ କାରଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଓ କାର୍ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଜିଏସଟିର ପ୍ରଭାବ। 1200 ସେମିରୁ କମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷମତା ଥିବା ଛୋଟ କାର୍ ପ୍ରାଇସ୍ କମୁଛି। ସେହିପରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଦର ବି କମିବ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଜିଏସଟି 2.0। କିଛି ସୌକିନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍ପାଦରେ ଦର କମିବ। ଘିଅ, ପନିର, ଲହୁଣୀ ଭଳି ଦୁଗ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଦର କମିଯିବ। ସେହିଭଳି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବିସ୍କୁଟ, ଭୁଜିଆ, ସସ୍, ଜୁସ୍, ପାସ୍ତା, ନୁଡଲ୍ସ, ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ତେଲ, ପାଉଡର ହେବ ଶସ୍ତା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।